شہر قائد میں بادل جم کر برسے، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش نے موسم خوشگوار کر دیا۔ سردی کی شدت میں بھی اضافہ، کہاں کتنی بارش ہوئی، محکمہ موسمیات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سب سے زیادہ بارش شارع فیصل پر 14 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں تیز بارش نے جل تھل ایک کر دیا، دن سے ہی سرمئی اور کالے بادل چھا گئے، بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سب سے زیادہ بارش پی ایف بیس فیصل پر 14 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، کماڑی میں 13 ملی میٹر، ناظم آباد 12.5 ملی میٹر، سرحانی ٹاؤن 12.4 ملی میٹر، صدری ٹاؤن 12 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، مرمی ٹاؤن 9.7 ملی میٹر، ڈی ایچ اے 9.5 ملی میٹر، گڈاپ ٹاؤن 7.9 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ ماڑی پور اور قائد آباد 7.5 ملی میٹر، گلشن حدید اور اولڈ ایئرپورٹ پر 7 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جنر ٹرمینل 6.4 ملی میٹر، کورنگی 6.3 ملی میٹر، منیر 6 ملی میٹر اور یونیورسٹی روڈ پر 5.7 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ بارش برسانے والا سسٹم ابھی بھی شہر میں موجود ہے، تاہم موسلا دھار بارش کا امکان نہیں ہے۔ شہر قائد میں بادل خوب جم کر برسے، کہیں تیز بارش کا سلسلہ پورا دن جاری رہا۔ ہونے والی بارش سے جہاں مختلف شاہراہیں زیر آب رہیں، وہیں بجلی کی آنکھ مچولی کا بھی سلسلہ جاری رہا۔ شہر کی صورتحال آپ کو بتاتے چلے، ہونے والی بارش سے جہاں مختلف شاہراہیں زیر آب رہیں، وہیں بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ شہر کی صورتحال پر بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے راہیل بیگ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی راہیل، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی، اس وقت آپ کو بتاتا چلوں کہ آج دن بھر سے ہی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا، کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش شہر قائد میں ہوتی رہی، اور سب سے زیادہ بارش فیصل بیس پر ہوئی، 13.1 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ دوسرے نمبر پر ناظم آباد پر زیادہ بارش ہوئی، 12.5 ملی میٹر جو بارش تھی وہ ریکارڈ کی گئی، اور سب سے کم بارش گلشن حدید میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اور اگر اوورآل بات کریں تو بارش کے حوالے سے پہلے سے ہی محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشگوئی کی گئی تھی کہ جمعے کے روز شہر قائد میں بادل جم کر برسیں گے، اور نہ کہ صرف بادل برسیں گے، بجلی بھی کڑکے گی اور ژالہ باری بھی ہوگی، اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی۔ اور آج دوپہر سے ہی ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، جس میں سرکاری اور نجی اداروں میں دوپہر 2 بجے کے بعد چھٹی دے دی گئی تھی تاکہ لوگ گھروں پر پہنچ سکے۔ اور کراچی کی اگر ہم اوورآل بات کریں تو اس وقت کراچی کے تمام شاہراہیں کلیئر ہو چکی ہیں، اور دن بھر جو بارش کا سلسلہ جاری رہا اس سے شارع فیصل، طارق روڈ، نارتھ ناظم آباد اور حیدری کے قریب پانی کھڑے ہونے کی شکایات موصول ہوئی تھی، مگر اب کیونکہ بارش کا سلسلہ تھم چکا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں روڈز کی تو اس وقت ٹریفک روڈوں پر رواں دواں ہے، دن بھر ٹریفک کی روانی متاثر رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ طارق روڈ جو انڈر پاس، عمر شریف انڈر پاس، اس میں بھی پانی بھر جانے کے مناظر دیکھنے میں آئے، مگر اب وہاں پر بھی صورتحال بہتر ہے۔ اور جیسے ہی بارش ہوئی ہے اس کے بعد بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہا شہر کے بیشتر علاقوں میں، جن میں لیاقت آباد، سرجانی ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد، کلفٹن اور اس کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی بھی جاری رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کل یعنی کہ ہفتے کے روز موسم خشک رہے گا، بارش نہیں ہوگی، اور بارش میں کا جو سلسلہ تھا وہ اب کراچی سے جا چکا ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں ہفتہ کا روز موسم خشک رہے گا۔ جی بہت شکریہ راہیل بیگ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی میں بادل جم کر برسے، انتظامیہ کی غفلت سے ابر رحمت ایک بار پھر زحمت بن گئی۔ متعدد شاہراہیں بارش کے پانی میں ڈوب گئیں، انتظامیہ سڑکوں سے غائب۔ شہریوں کے مطابق بارش سے قبل پیشگوئی کے بعد بھی انتظامیہ اقدامات مکمل کرنے میں ناکام رہی۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں تیز بارش، ابر رحمت ایک بار پھر بنی زحمت۔ بارش سے قبل کیے گئے اقدامات بھی ناکافی، متعدد شاہراہیں پانی میں ڈوب گئی۔ بارش سے قبل انتظامیہ نے بلدیاتی اداروں کو ہائی الرٹ کیا اور قبل از وقت اقدامات مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی، لیکن بارش کے بعد متعدد چھوٹی بڑی شاہراہیں پانی میں ڈوب گئی۔ محمود آباد، نرسری، اختر کالونی، بلدیہ، پنجاب کالونی، ڈیفنس اور مہران ٹاؤن سمیت دیگر مقامات پر تاحال آب نکاسی کا کام مکمل نہ کیا جا سکا۔ شہریوں نے انتظامیہ پر تنقید کے تیر برساتے ہوئے بارش سے قبل اقدامات کو ناکافی قرار دے دیا۔ گاڑی خراب ہو جاتی ہے،
کیا کریں مجبوری ہے غریب آدمی ہے کمانا تو ہے نا. انتظامیہ بھی ایسی ہے کیا کریں پاکستان کے کچھ حالات ہی نہیں ہے نہ سیوریج کا نظام ہے نہ اور کچھ ہے. کوئی بھی حکومت آتی ہے حکومت آنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. ہر کوئی آتا ہے ووٹ لیتا ہے واپس چلا جاتا ہے عوام کو بھول جاتا ہے. ابھی میں آ رہا ہوں اندر سے فیز 2 کے اندر سے وہاں بھی تقریباً گھٹنے پانی کھڑا ہے. وہ لگے میں پمپ کھینچنے لیکن اس کا فائدہ کیا کہ اتنا خرچہ کرنے کے باوجود بھی زبردست قسم کی ناکام ہے. اللہ پاک ان کو نیک ہدایت دے بھائی یہی ہماری دعا ہے. کراچی میں محکمہ موسمیات کی جانب سے طوفانی بارش کی پیشگوئی کے بعد شہر بھر میں رین ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی تھی. کیمرہ مین شہریار علی کے ساتھ نمرہ ریاست سٹی 21. کراچی میں بارش نے معاملات زندگی درہم برہم کر دیے. بلدیہ نمبر 8 میں سڑک پر جمع بارش کا پانی انتظامیہ کو منہ چڑھا رہا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ الیکشن کے دوران قومی اسمبلی کے امیدواروں نے مذکورہ سڑک پر جلسے کیے اب کوئی نظر نہیں آتا. مزید تفصیلات جانتے ہیں جاوید قائم خانی سے. بالکل جی، شہر کی اگر سڑکوں کی بات کی جائے تو بارش سے قبل بھی ان کی حالت جو وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہاں سے گزرا جا سکے، لیکن بارش ہو جانے کے بعد صورتحال ابتر ہے. جگہ جگہ گڑھے ہیں اور ان گڑھوں میں حادثات ہونا معمول ہے. جی بالکل، ہم لوگ 95 سے یہاں رہ رہے ہیں اور اب تک روڈ تو دور کی بات ہے، یہاں کسی نے ڈمپر ڈلوا کے اس روڈ کو سیدھا بھی نہیں کیا. یہ سیوریج لائن بھی بالکل تباہ ہے. یہ 1000 بندوں کے لیے بنی تھی، اب ادھر 10,000 لوگ مکان بن چکے ہیں. یہ 2 سیوریج لائنیں تباہ ہیں جو لاسٹ ٹائم بنی تھی آج سے کوئی 10-15 سال پہلے، وہ بھی آپ لوگوں کے میڈیا والوں کی مدد سے ہم نے بنوائی تھی. ایم پی صاحب پہ پریشر ڈلوایا تھا اور انہوں نے ڈلوائی تھی. یہ آج تو بارش کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا، لیکن یہ روٹین کی بات ہے. یہ گٹر ڈیلی بہتے ہیں اسی طرح. یہاں بچے روز گرتے ہیں گٹروں میں، نہ دکان پہ فیملیز آ سکتی ہیں کوئی شاپنگ کے لیے. یہ ہمارا روز کا مسئلہ ہے. نماز پہ پڑھنے جاتے ہیں ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، بچے کھیل نہیں سکتے، نہ کوئی پلے گراؤنڈ ہے اس ایریے میں، نہ کوئی سڑک نہ گلی، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے یہاں کے رہنے والوں کو. ابھی الیکشن کے دنوں میں بہت لوگوں نے یہاں کے ہمیں سبز باغ دکھائے ہیں. ایک ایم این اے صاحب نے یہاں پیچھے پی ایم ڈی کے پاس جلسہ کیا، ایک ایم این اے صاحب نے یہاں کیا، اور ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس روڈ سے گزرے. وہ بیک سائڈ چور دروازے سے اندر آئے تھے تاکہ ان کو یہ نہیں دکھایا کہ کتنا گندا علاقہ ہے یہ. اور اب انشاءاللہ اگلے 5 سال پھر نظر نہیں آئیں گے یہ لوگ. بالکل جی، 5 سال جو ہے وہ وعدے کرنے کے بعد دکھائی نہیں دیتے. ہم نے خود جو ہے وہ سٹی نیوز نیٹ ورک نے جلسے کور کیے تھے اسی سڑک کے اوپر. سامنے LA 242 کے امیدوار تھے، ان کی جانب سے ایک جلسہ وہاں کیا گیا اور ایک اور دوسری سیاسی جماعت کے تھے وہاں کیا. جیسے انہوں نے بتایا کہ سڑک کو استعمال نہیں کیا جاتا. ایک جو MNA کے امیدوار تھے انہوں نے مرکزی سڑک اختیار کی، دوسری جو ہے وہ 8 نمبر کی بیک سائڈ پر جو سڑک ہے وہ سڑک اختیار کی. بلدیہ ٹاؤن کی کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے جس میں جو ہے وہ سڑکیں بالکل فعال ہوں اور بغیر ٹوٹ پھوٹ سے جو ہے وہ روانی کے ساتھ ٹریفک ہو. شہریوں کو عام دنوں میں بھی جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور تھوڑی سی برسات ہو جائے تو اس کے بعد تو صورتحال اب تک دکھائی دیتی ہے. جی، کراچی میں بارش نے جل تھل سب بیک کر دیا. وقفے سے جاری بارش کے بعد شہر کے مختلف مقامات پر پانی جمع ہو گیا. بلدیہ ٹاؤن میں سڑک زیر آب آنے کے بعد پانی قبرستان میں داخل ہونے لگا. جاوید قائم خانی کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں وقفے سے برسنے والی بارش نے معمولات زندگی متاثر کر دیے. بارش کے بعد شہر کے مختلف مقامات پر پانی جمع ہو گیا. بلدیہ نمبر 7 اور 8 میں سڑک زیر آب آنے کے بعد پانی قبرستان میں داخل ہو گیا، جبکہ بلدیہ ٹاؤن 3 نمبر پر بھی مرکزی سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. یہ آج تو بارش کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا، لیکن یہ روٹین کی بات ہے. یہ گٹر ڈیلی بہتے ہیں اسی طرح. یہاں بچے روز گرتے ہیں گٹروں میں، نہ دکان پہ فیملیز آ سکتی ہیں کوئی شاپنگ کے لیے. یہ ہمارا روز کا مسئلہ ہے. نماز پہ پڑھنے جاتے ہیں ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، بچے کھیل نہیں سکتے، نہ کوئی پلے گراؤنڈ ہے اس ایریے میں، نہ کوئی سڑک نہ گلی، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے یہاں کے رہنے والوں کو. علاقہ مکینوں کے مطابق سیوریج کا نظام درہم برہم ہے اور بارش کے ساتھ ساتھ گٹر کا پانی سڑک پر بہہ رہا ہے. الیکشن کے دوران امیدواروں نے اس سڑک پر جلسے کیے لیکن سڑک کی حالت نہیں بدلی. پانی ہے یہ سڑک پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ یہ روڈ بالکل بنا نہیں ہے. بہت سارے MPs آئے لیکن آج تک کسی نے اس روڈ کے بارے میں نہیں سوچا. ابھی ایک بابا کڈے میں گرا، اس کے ساتھ ایک عورت بیٹی تھی، تو بہت دل دکھا. اور شام کو میت ہوئی تھی. ادھر قبرستان میں آنے کے لیے سارے گاڑیاں ادھر سے پیدل لا رہے تھے، گاڑیوں لانے کی جگہ ہی نہیں ہے بالکل. شہری کہتے ہیں موٹر سائیکل اور رکشہ سواروں کے ساتھ حادثات معمول بن گئے ہیں. سیاسی نمائندے الیکشن میں دکھائی دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی نظر نہیں آتا. کیمرامین محمد رمیز کے ساتھ جاوید قائم خانی، سٹی 21. شہر قائد میں بارش کے باعث بیشتر کاروباری مراکز نہ کھل سکے. چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر کہتے ہیں کہ دنیا میں بارش کے بعد کہیں کاروبار بند نہیں ہوتا. کراچی میں تھوڑی سی بارش سے شہر کا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے. مزید تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں.
शहर कायद में झलतल ने कारोबार भी मुतासिर कर दिया। शहर भर में दुकानों और कारोबारी मराकज को ताले लग गए। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बाजार मुकम्मल तौर पर ना खुल सके। बोल्टन मार्केट, लाइट हाउस, आराम बाग, फर्नीचर मार्केट की कई दुकानें बंद रहीं। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि दुनिया में कहीं भी बारिश के बाइस कारोबार बंद नहीं होता। कराची में थोड़ी सी बारिश के बाद शहर का नक्शा तब्दील हो जाता है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में तूफानी बारिशें होती हैं, कारोबार ज़िंदगी चलता है, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर नहीं होते। ये एक अजीब शहर है, इंटरनेशनल सिटी है। पाकिस्तान का टैक्सेशन का, महसूलात का दारोमदार इस शहर पर है, लेकिन समझ से बालातर है। इसका बल्दियाती निज़ाम क्यों ठीक नहीं किया जाता? आराम बाग फर्नीचर मार्केट के जनरल सेक्रेटरी फरहान बोले, थोड़ी सी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। ख़ास तौर पर ये सीवरेज के जो मामलात हैं इस पर ख़ास तौर पर नज़र रखें, क्योंकि फिर जो तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा जो है ना, वो ट्रैफिक में लोगों की आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा बहुत ज़िंदगी बसर करने के लिए कुछ मामलात होते हैं, वो भी फिर उससे भी लोग महरूम हो जाते हैं। ताजिर कहते हैं इंतजामिया बारिशों से कबल नालों की सफाई और हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाए तो मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में बारिश के बायस पुलिस, रेस्क्यू और बल्दियाती इदारों के साथ फ्लाई इदारे भी मैदान में हैं। दावत इस्लामी के फ्लाई इदारे की जानिब से रेन एमरजेंसी कैंप कायम कर दिया गया। हाफिज नईम के ऐलान के बाद जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन ने भी रजाकार मैदान में उतार दिए। ये रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में वक्फे से बारिश, शहरियों को मुश्किलात से निकालने के लिए हुकूमत और इंतजामिया समेत फलाही इदारे भी पेश। बारिश के बायस नुकसानात और शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 11-22, बल्दियाती इदारों, वाटर कॉर्पोरेशन जहाँ चौकस रहे, तो वहीं दावत इस्लामी ने भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रेन इमरजेंसी कैंप कायम कर दिए। दावत इस्लामी रज़ाकारों के मुताबिक फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के तहत शारा फैसल पर रेन इमरजेंसी कीमत में रेस्क्यू बोट और सेक्शन मशीनें भी रखी गई हैं। दूसरी जानिब जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम रहमान के ऐलान के बाद अल खिदमत फाउंडेशन ने भी अपने रज़ाकारों को मुस्तैद रहने की हिदायत कर दी। कैंप में मोटरसाइकिल और गाड़ियों के मैकेनिक भी मौजूद हैं, जो किसी भी हंगामी सूरत के पेश नज़र शहरियों की मदद करेंगे। इधर पुलिस, रेस्क्यू, ट्रैफिक पुलिस जहाँ शहर में ट्रैफिक की बहाली में सरगर्म नजर आए, वहीं वाटर कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन भी नकासियाब के इंतजाम में मसरूफ रहे। शहर कायद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। सिंध रेस्क्यू टीम 1122 का अमला शहर के बेशतर मुकामात पर तैनात। डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन कहते हैं अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए कमिश्नर ऑफिस समेत CCTV निगरानी की जाएगी। तफसीलात शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट में। कराची में गरज चमक के साथ बारिश, अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नजर रेस्क्यू 1122 के खुसूसी इकदामात। डीजी रेस्क्यू 1122 सिंध डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पहुंच गए। डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन कहते हैं कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई के बाद हाई अलर्ट है। कश्तियों और दीगर गाड़ियों को अमले के साथ मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात किया गया है। इस वक्त हाई अलर्ट है, जो रेन हमारे पास इमरजेंसी है उसके लिए सिंध रेस्क्यू 1122 सिंध भी इस वक्त हाई अलर्ट है और हमने अपनी पूरी टीम्स को डिप्लॉय किया हुआ है। सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल भी हमारा कम्प्लीटली ऑपरेशनल और इस वक्त तकरीबन 25 सीट्स हमारी एक्टिव हैं इस वक्त। और किसी भी सूरत में, किसी भी हंगामी सूरत में कोई इमरजेंसी आती है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, फायर इमरजेंसी हो या कोई ड्राउनिंग का केस होता है, तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करेंगे। इंचार्ज रब नवाज कहते हैं सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल से सूरत हाल को मुकम्मल मॉनिटर किया जा रहा है। कराची समेत सूबे में 280 से ज्यादा एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। हमने कराची में 20 ऐसे हॉट स्पॉट्स पॉइंट्स बनाए हैं जिस पे हमने अपनी टीम्स को डिप्लॉय कर दिया। हमने वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ भी अपना डिप्लॉय किया हुआ है, वाटर रेस्क्यू व्हीकल उनके पास है और हमारे पास इक्विपमेंट्स जो अवेलेबल रिसोर्सेज में किसी भी किस्म की अगर वाटर रेस्क्यू इमरजेंसी होती है तो उसको वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तकरीबन 91 एम्बुलेंसेज जो हैं वो मेडिकल इमरजेंसी के लिए यहाँ पे की पॉइंट्स पे स्टेशन कर दिए हैं। तो 91 एम्बुलेंसेज हमारी प्योरली मेडिकल इमरजेंसीज को डील करेंगी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ईस्ट, सेंट्रल, DC मलीर और कोरंगी में रेन इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में एक एहलकार तैनात किया है ताकि किसी भी शिकायत को फौरी तौर पर हल किया जाए। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ शाहजेब हुसैन, सिटी 21। कराची में बादलों की दबंग एंट्री, तेज़ बारिश से कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। सरकारी इदारे सफाई में मसरूफ़ रहे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ज़िला जनूबी के नशेबी इलाकों का अचानक दौरा किया।
डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद भी सरगर्म। बारिश के दौरान शहर के कई इलाकों का दौरा भी किया। बारिश के दौरान सफाई और रेस्क्यू के कामों का जायजा लिया। पुलिस और बल्दियाती इदारों के अहलकार भी अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहे। कराची में बारिश की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। शहर भर में बादल खूब बरसे, हुकूमती रेन इमरजेंसी भी काम आ गई। तेज बारिश के बावजूद सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदे शहर की सूरत-ए-हाल जानने के लिए दौरे भी करते रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के इलाकों का अचानक दौरा किया। तर्जुमान के मुताबिक कुछ इलाकों में बारिश के पेश नजर पानी की निकासी के पंप नसब नहीं थे। वज़ीर आला ने इस बेहतियाती पर कमिश्नर कराची से फौरन रिपोर्ट तलब कर ली। सैयद मुराद अली शाह ने तंबीह की है कि किसी भी वक्त दोबारा दौरा करूंगा। SOPs के तहत तमाम तर इंतजाम होने चाहिए। मेयर कराची की बैरून मुल्क होने की वजह से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद सरगर्म रहे। बारिश के दौरान कई इलाकों का दौरा किया। जिला जुनूबी, क्यामाड़ी और गरबी के दौरे के दौरान सफाई और रेस्क्यू के कामों का जायजा लिया। सिटी 21 के प्रोड्यूसर जमान अरशद की नागहानी मौत। जमान अरशद छत से गिरकर खालिके हकीकी से जा मिले हैं। मुतवफ़ी के सोगवारान में वालिद और 2 बहनें हैं। जमान अरशद का नमाज जनाजा आज सुबह 8 बजे उनके आबाई इलाके कमाहा लाहौर में अदा की जाएगी। सिटी 21 के प्रोड्यूसर जमान अरशद की नागहानी मौत हो गई। जमान अरशद छत से गिरकर खालिके हकीकी से आज जा मिले हैं। मुतवफ़ी के सोगवारान में वालिद और 2 बहनें हैं। जमान अरशद की नमाज जनाजा आज सुबह 8 बजे उनके आबाई इलाके कमाहा लाहौर में अदा की जाएगी। जमान अरशद की नमाज जनाजा आज सुबह 8 बजे उनके आबाई इलाके कमाहा लाहौर में अदा की जाएगी। जमान अरशद छत से गिरकर खालिके हकीकी से जा मिले हैं, जबकि मुतवफ़ी के सोगवारान में वालिद और 2 बहनें हैं। सिटी 21 के प्रोड्यूसर जमान अरशद की नागहानी मौत हो गई है। जमान अरशद छत से गिरकर खालिके हकीकी से जा मिले। मुतवफ़ी के सोगवारान में वालिद और 2 बहनें हैं। जमान अरशद का नमाज जनाजा आज सुबह 8 बजे उनके आबाई इलाके कमाहा में अदा किया जाएगा। सिटी 21 के प्रोड्यूसर जमान अरशद की नागहानी मौत। जमान अरशद छत से गिर कर खालिके हकीकी से जा मिले। मुतवफ़ी के सोगवारान में वालिद और 2 बहनें हैं। जमान अरशद का नमाज जनाजा आज सुबह 8 बजे उनके आबाई इलाके कमाहा में अदा किया जाएगा। सिटी 21 के प्रोड्यूसर जमान अरशद की नागहानी मौत हो चुकी है। जमान अरशद छत से गिरकर खालिके हकीकी से जा मिले हैं। मुतवफ़ी के सोगवारान में वालिद और 2 बहनें हैं, जबकि जमान अरशद की नमाज जनाजा आज सुबह 8 बजे उनके आबाई इलाके कमाहा लाहौर में अदा की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने MQM का गवर्नर होने का इशारा दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जहां जहां मुस्लिम लीग नून से बात नहीं हुई और मुआहिदा नहीं हुआ तो वहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मौका मिलेगा। हमारा किसी एक शख्स पे कोई ऐसी बात नहीं, जरूर ऐसे कुछ मुद्दे हैं, ऐसे कुछ चूँकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हमारा बातचीत हुए हैं कि हम में से कहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, कहाँ नून लीग के लोग होंगे। इस पे जिन एरियाज पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात किए हैं वहाँ ऑब्वियसली सिर्फ या नून लीग होगा या पीपल्स पार्टी होगा, लेकिन जो हमारा जिन जगहों पे हमने बात नहीं की या जहाँ हमने नून लीग के साथ कोई तय नहीं किया तो वहाँ हो जाएगा। शहर कायद में तूफ़ानी बारिश और एमरजेंसी की सूरत में जमात इस्लामी ने भी कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत कर दी। हाफिज नईम ने मौजूदा सूरत हाल में मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं कि हमारे टाउन नाज़मीन भी ग्राउंड पर है। हाफिज नईम ने इंतखाबी नताइज पर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान कर दिया है। शहर कायद में गरजते बरसते बादलों की घन गरज। हाफिज नईम ने भी कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत कर दी। इदारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि हम इस सूरत हाल में सबके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। करप्शन और लूटमार का निज़ाम है, अब ये खत्म होना चाहिए। बहरहाल इस वक्त इमरजेंसी की कैफियत अगर कोई पैदा होती है तो इस सबसे कतई नज़र जमात इस्लामी ताउन के लिए तैयार है। हमारे पास 9 टाउन्स हैं। हमने अपने तमाम टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अपने तमाम यूसीज चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स जहां हमारे टाउन हैं वहां भी, जहां टाउन्स नहीं हैं हमारे पास वहां भी हमने कहा हुआ है कि पूरा ताउन करें। हाफिज नईम ने पीपी और मुत्तहदा को भी तनकीद का निशाना बनाया और बोले इख्तियारात निचली सतह पर नहीं दिए। क्लिक के प्रोग्राम्स में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। इंतखाबी धांधली पर इलेक्शन कमीशन बात नहीं सुन रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इन्होंने गवर्नर सिंध की ऑडियो को इतराफ जुर्म भी करार दे दिया। जिनको लोगों ने मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, वो हलफ उठा रहे हैं। जो चोरी के वोट से और डाके से असम्बली के मेंबर बने हैं
وہ اللہ کا نام لے کر حلف اٹھا رہے ہیں، ان کا ضمیر بھی نہیں جاگتا، ان کو شرم بھی نہیں آتی، ان کو حیا بھی نہیں آتی۔ وہاب صاحب کہتے تھے کہ ہم کلک کے تحت اتنے ارب روپے کا کام کر رہے ہیں، وہ پچھلی بارش میں ہی بہہ چکا ہے، اور یہ اربوں روپے جو ہیں وہ ہمارے پیسے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ابھی 2 ویڈیو لیکس ہوئی ہیں